है। कल असी रहराज साहब की विचार संपूर्ण कर लई सी। अज असी सोहिला बाणी की विचार आरंभ करांगे। भैन जी प्रोफैसर हरमीत कौर जी जम्मू तो जो आप प्रोफैसर रहे हैं, उन्होंने असी बेनती की है कि सोहिला बाणी की विचार वो आप जी दे नाल साझी करन। मैनू इस बाणी की एक गल याद आ रही है कि सब तो पहला जो मैं लेख लिखिया सीगा वो सोहिला अते सेहत सी। मैनू किसी ने कहा कि जे सेहत चंगी बनानी है ना तो नींद चंगी आनी चाहिए है। गल बिल्कुल ठीक है, जे नींद चंगी आएगी तुसी अगले दिन फ्रैश होवोगे, सेहत ठीक रहेगी। तो कहते जी चंगी नींद लियाण वास्ते ना रोज राती सौन लग्या कोई चंगी किताब पढ़नी चाहिए। शायद मैं 7वीं 8वीं पढ़ता सी, 9वीं पढ़ता सी तां दी गल। ते मैं चंगियां किताबां रख लियां ते रोज राती सौन लग्या एक पेज अद्धा पेज पढ़ना शुरू कर दिता। ते एक दिन मेरे हाथ सिख रहत मर्यादा लगी, उदों हाली अमृत नहीं सी छकिया। ते उहदे च लिखिया भी राती सौन लग्या सोहिला बाणी दा पाठ करना चाहिए। ते मैनूं लगा गुरु साहब किन्ने वड्डे साइकोलॉजिस्ट ने, जिहड़े डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट अज कह रहे हैं कि चंगी नींद आएगी तो चंगी सेहत बनेगी। ते गुरु साहब ने सानू सोहिला दी बाणी बख्शिश की है कि सौन लग्या तुसी ये बाणी पढ़ो ते तुहानू चढ़दी कला बनेगी। और इस बाणी दे जिहड़े विचार ने वो भी कुछ ऐसे ही ने। आओ असी भैन जी हरमीत कौर जी तो पहला शब्द जो सोहिला दा है अज उहदी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह दे हुक्म अनुसार मैं फिर संगतां दे रूबरू हाजिर हाँ जीओ। फतेह दी सांझ करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी स्क्रीन शेयरिंग की इजाजत दे दो जी। जो जी दे दो। देती अंकल। हाँ जी हाँ जी। वाहिगुरु। आप संगत भली भांति जानते हो जी कि कीर्तन सोहिला दी बाणी सिख रहत मर्यादा अनुसार नितनेम दी ओ बाणी है जो हर एक सिख नू रात नू सौण तो पहला पढ़न दी ताकीद है। इसे तरह धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा सुखासन जां असवारा करन वेले भी ये बाणी पढ़ी जाती है। किसी प्राणी का अंतिम संस्कार करन मगरों भी इसका पाठ किया जाता है। हुण सवाल है कि बाणी दी विचार क्यों? सतगुरु सच्चे पातशाह दा फरमान है, गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। सिख नू महाराज दी तरफों इंस्ट्रक्शंस हैं कि गुरु दी कई गल ते चलो, जो गुरु कहंदे ने उसे नू भला मनो। इतिहास विच अंकित ये लाइनां, तरियो शब्द जो तरियो अर्थ जो शब्द मझारा, बार बार उर करो विचारा, गुर क्या कहे करे हम कहा, स्नेह स्नेह मन मोरो महा। शब्द दे मझार, शब्द दे विच जो अर्थ धरे हुए ने, बार बार उसनू उर दे अंदर हिरदे अंदर विचार करना है ताकि सानू पता चले कि गुरु महाराज की कह रहे ने और असी की कर रहे हैं। ये विचार इसीलिए विचार करनी बहुत जरूरी है, ताही
ਸਨੈ ਸਨੈ ਸਲੋਲੀ ਸਟੈਡੀਲੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ 12 ਤੇ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਪੂਰਬੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਗ 157 ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੌੜੀ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਦੀਪਕੀ ਇੱਕ ਸੰਕੀਰਨ ਰਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਰਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਮੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਜੈ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤ ਔਰ ਸੋਹਿਲਾ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਸ ਜਾਂ ਕੀਰਤੀ। ਜੈ ਘਰ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਕਰੀਨ आई है, दूसरी आई है, पूरी स्क्रीन नहीं आई। हाँ जी आ गई जी, आ गई जी, हम करो जी। हाँ जी प्लीज जी। हाँ जी हाँ जी। जिस घर विच जय घर कीरत आखिए करते कहे विचारो। जिस घर विच जिस सत्संग घर विच परमात्मा दी सिफत सलाह कीती जांदी है ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀਓ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਤ ਘਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਮਰਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਸਿਮਰਿਓ ਭਾਵ ਸਿਮਰੋ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ ਉਹ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ, ਰਚਣਹਾਰ। ਤਿਤ ਘਰ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ हे जिंदे, उस सत्संग घर विच जाके तू भी प्रभु दी सिफत सलाह दे गीत गाया कर अते अपने पैदा करने वाले प्रभु नू याद करया कर। तुम गावो मेरे निरभव का सोहेला, हाँ वारी जित सोहलै सदा सुख होए रहाओ। निरभाव भय रहत प्रभु परमात्मा निरभाव है। हे जिंदे तू सत्संगियां दे नाल मिल के उस प्यारे निरभाव खसम दी सिफत ते गीत गा, उदा सोहला गा। हाँ वारी मैं सदके हाँ जित सोहलै सदा सुख होए। उस सिफत ते गीत तो, उस सोहले तो जिस दी बरकत नाल सदीवी सुख मिलदा है, सदा आनंद बनिया रहंदा है। रहाओ
विश्राम देखे सतगुरु सच्चे पातशाह अगे बख्शिश करते हैं जी। नित नित जीअड़े संभालियन देखेगा देवण हार। नित नित हर वेले हमेशा सदा ही संभालियन संभाल करदा है। हे जिंदे जिस खसम दी हजूरी विच सदा ही जीवां दी संभाल हो रही है, जो दाता देण वाला मालिक हरेक जीव दी संभाल करदा है, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवण सुमार। सुमार गिणती तेरे पासों उस दियां दातां दा मुੱਲ है जिंदे नहीं पै सकदा। उस दातार दा भी की अंदाजा तू ला सकदी है, क्योंकि ओ दातार प्रभु बहुत बेअंत है। बेअंत है, बेअंत है, बेअंता बेअंत गुण तेरे। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल। संबत ओ सन, साहा दिन तारीख ते लगन। ਵਿਆਹ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਹਾ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਚਾੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, सत्संग भी जाके हे जिंदे अरजोइयां करया कर, क्योंकि ओ सम्मत ओ दिहाड़ा पहला ही मिथ्या होया है, जदों पति ते देश जान लई मेरे वास्ते साहे चिट्ठी आउणी है। देहो सज्जन असीसड़ियां ज्यों होवे साहेब स्यों मेल। असीसड़ियां प्यारियां प्यारियां असीसां, बड़ा कॉमन जिहा वर्ड है जी असीसड़ियां। हे सत्संगी सहेलियो रल के मैनू माइये पाओ। माइयां पाउणा भी खासकर साडे पंजाब विच बड़ी कॉमन जी रस्म है और हर कोई इसनू जानदा है। रल के मैनू माइये पाओ ते हे सज्जन सहेलियो मैनू सोहणियां सोहणियां प्यारियां असीसां भी दिओ। भाव मेरे लिए अरदास भी करो कि प्रभु पति नाल मेरा मिलाप हो जावे। घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन। पहुंचा पहुंचा जां पहुंचा एक रस्म होया करदी सी पुराने जमाने विच, जिस विच मौली दा आटा दे के लोकां नू सद्दा दिंदे सन कि फलाणे दिन विआह ते पहुंचो जी। इस रस्म विच निज दे संबंधियां नू नाल भाजी भी भेजी जांदी सी। मैनू उम्मीद है आप जी भाजी लफज तो जानू होवोगे। भाव पहुंचा दा भाव विआह दे सद्दे तो है। घर 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 पद दे गुरबाणी विच अनेकां अर्थ हन, पर इत्थे सत्संग अर्थ ही ठीक पबदा सही हुंदा है जी। परलोक विच जाण लई मौत दी ए साहे चिट्ठी हरेक घर विच आ रही है। ए सद्दे नित पै रहे हन। घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन। खासकर आजकल कोरोना वायरस दे विच ते रोज खबरां विच सुनण नूं मिल रहा है, किन्नियां नूं सदड़े जा रहे ने जी। वाहिगुरू सद्दण हारा सिमरिए नानक से देह आवन। देह दिन सदड़ा सद्दा। हे सत्संगियो ओ सद्दा भेजन वाले प्रभु पति नूं याद रखना चाहिदा है, क्योंकि हे नानक साडे भी ओ दिन नेड़े आ रहे हन। इस शब्द विच सतगुरु सानू समझाउणा करदे हन
ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਏ, ਲੱਗੀ ਆਵੇਂ ਸਾਹਰੇ ਨਿਤ ਨਾ ਪਈਆ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਨਾ, ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਕਾ ਘਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੋਕ, ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ, ਪੇਕਾ ਘਰ। ਪੇਕਾ ਘਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਐ ਜਾਣ ਵਿਰਤੀ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ, ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਸੰਨ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬਨ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਗੰਠੜੀ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਔਗਣਾ ਦੀ ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਈੜੇ ਸੋ ਸੇਵ ਤੂੰ ਸਾਹੋ ਰੜੈ ਸੁਖ ਵਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਹੇ ਜਿੰਦੇ, ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਈੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇ, ਸ਼ੌ ਸੇਵ ਤੂੰ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੀ ਰਹੋ। ਸਾਹੋ ਰੜੈ ਸੁਖ ਵਸ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸੇਂਗੀ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਜਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖ, ਚੰਗਾ ਆਚਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗਾ। ਇਤਨੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜਿਓ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਇਸ ਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋਹਿਲਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭੋਗ ਪਿਆ 10-11 ਵਜੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਬਈ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਹਿਲਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਟੋਕਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੁੱਝੋ ਬੱਚਿਓ ਬੁੱਝੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ,
ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜੀ। रेडी एवरीवन जी? जो पहुंची तुमने भेजी थी वो पहुंची पहुंची है तेरे पहुंचे कि वो पहुंची मेरे पहुंचे में पहुंची है। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁਝਾਰਤ ਵੀ ਬੁਝਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ ब्रिगेडियर साहब पिछे बेटी गुरचिंतन ते होर बेटी और भैन जी ने बहुत प्यारा ये विचार साडे नाल सांझी कीती है। काश सोहला दी बाणी दी विचार साडे अंदर वस जावे ते रोज रात सौन लग्या बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे, फिर सानू कोई परेशानी नहीं होएगी। पातशाह जी बख्शिश करन। अज साडे नाल इंग्लैंड तो मैनचेस्टर तो वीर जसविंदर सिंह जी खालसा जुड़े हैं। मैनूं लगता है साडी बहुत सारी संगत जिहड़ी पंजाब दी है वो जानती है, पर अज साडे नाल पेरिस तो अमरीका तो होर भी थावां तो इस वेले 247 परिवार जुड़े बैठे ने। ते मैं दसना चाहांगा कि वीर जी पंथ रतन भाई साहब भाई जसवीर सिंह खालसा जी की ऐसी असीस मिली वीर जी नूं कि इन्हां ने अपना जीवन ही एजुकेशन वास्ते सिख बच्चों की पढ़ाई वास्ते उन्होंने गुरमत नाल जोड़न वास्ते लगाया। और इस वेले गुरु नानक मल्टीवर्सिटी अते एजुकेट पंजाब प्रोजैक्ट बहुत वड्डी सेवावां, बहुत सारे उन्होंने बच्चे भी टीचर भी साडे नाल इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं। तो मैं बेनती करांगा वीर जसविंदर सिंह जी खालसा के सारे अज संगत नूं अपना सुनेहा देन और खास करके इस औखी घड़ी दे विचों किस तरह सारी संगत जिहड़ी है वो बाणी दे नाल जुड़े और इस समय दा ठीक लाहा उठाए। सो स्वागत है वीर जी आप जी दा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद जी वीर जी, धन्यवाद। तुसी मेरियां सिफतां कीतियां वीर जी, ये तो सब गुरु दी वडियाई है, महाराज आप ही करवा रहे हैं। ते बस मैं तो मूर्ख जा और मूर्ख कारे लाया, आंदा जांदा तो कुछ है नहीं, पर मैं बहुत कुछ सीखिया आप जी को भी। ते जसवीर जी का थापड़ा ते बेटी जसप्रीत वर्गे बड़े बड़े प्यारे बच्चे मैनू जिंदगी मिल गए। होर कईयां दी संगत अच्छी अच्छी मिली, भाई जीवन सिंह जी वर्गियां दी, मस्कीन जी की संगत मिली, होर सारे रागी प्रचारक इत्थे मेरे को आए, होर बड़े बड़े महापुरख बाबा सेवा सिंह जी वर्गे। सो मैं तो अजे सिखदा ही पिया वीर जी। ते मेरे मन की कोई तांग ते चाह है बस कि मैं जांदे जांदे परमात्मा का शुकराना कर जावां। 72 साल का हो गया वां, क्योंकि नाम भी जप लिया थोड़ा बहुत, जिन्ना किरत भी कर ली, देण वाला नहीं थकिया, मैं तो लैण वाला थक गया। ते बाबा जी तुहाडा शुकराना नहीं कीता। ते इस शुकराने वजों वीर जी मेरी ड्यूटी ला गए, थापड़ा दे गए, इस वीर नूं मेरी उम्र लग जाए। ते वो फिर उदों तो ही कोई ऐसी खेड बनी है। 93 अंग्रेज अज 93 गोरे वर्किंग फॉर मी। ते ये गोरे मैनू नौकरी नहीं देंदे हुंदे सी, कहंदे सी दाढ़ी कट के आ, पगड़ी ला के आ। नहीं, पर जिंदगी च क्योंकि साडे माँ प्यो ने छोटी उम्र तो सानू सिक्ख्या दित्ती सीगी, कदी जिंदगी इहो जिहा काम नहीं होण दित्ता। सो महाराज ने फिर रिधियां सिद्धियां दित्तियां जी, गुरु दा कहना मन्निए ते गुरु तुहाडे काम करदा, इन्ना विश्वास मेरा बन चुका है। सो ये फिर आपे ही वीर जी थापड़ा देण तो बाद, अरदास करन तो बाद इस वीर नूं मेरी उम्र लग जाए। 2006 च मैनू भी डॉक्टर ने इत्थे इंग्लैंड दे ने कह दित्ता सीगा कि ਇਹਦਾ ਨਾ कि तू 30 days to live, 30 दिनों बाद मर जाना है। पर नहीं, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। वीर जी ने मेरी वाइफ नूं कहा सीगा तू सहज पाठ करिया कर, ते मैनू कहंदे सी तू काम तो घर जाके अद्धा घंटा रोज सुनिया कर। सो मैं इस तरह वीर जी का कहना मन के रोज बाणी सुनदा सीगा। ते मैनू कोई तकलीफ होई सी ते मैं जो डॉक्टर को गया सीगा ते मेरी बेटी 30 साल की सी, रोंदी पई सी मेरा चैकअप होने तो बाद कि 30 दिनों बाद इन्हें मर जाना है। अज इस गल नूं 13 साल हो गए। ये बाणी च इन्नी शक्ति है। सो मैं ये शक्ति तो बाद ही बस फिर वीर जी का कोई ऐसा थापड़ा, वीर जी तो इहो जिहा अरदास करन तो बाद कि बई कला वरतेगी, सांभिया नहीं जाना, घबराउणा ना, क्योंकि उन्होंने मन की इच्छा सी कि आने वाली पनीरी संभालीए, बच्चों नूं गुरु नाल जोड़ीए ते बच्चों नूं
ਵਾਧੂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਾਈਏ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਲਵਜ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਜੂਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਜੱਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੱਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਸ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਰਹੇ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੀ ਬਿਟੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਉਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰੀਦਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਹ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹਾਂ ਪਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਸ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੇਟੀ ਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਹੋ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਕੂਲ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। 170,000 1,70,000 ਬੱਚਾ। ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਲਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਨਾਲ। ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਤਨ ਧਨ ਹੋਸੀ ਸ਼ਾਰ, ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜਣ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਮਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਵਜੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਅੱਜ 5,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਲੰਗੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆ ਇਨਸਾਨਾਂ ਚੋਂ ਆ, ਨਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਬਸ ਅਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨ ਲਈਏ। ਸੋ ਉਹ ਸੁਖ ਮੈਂ ਮਾਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਅਖੀਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਮਾਣਨਾ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ। ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੋਂ MBA ਕੀਤੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਧਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੁਝ में ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਤੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕੁ ਜੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਅਜੇ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਔਰ ਅਖੀਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਭਾੜਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 31 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਚੋਂ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, 90% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਜੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜੇ, 90% ਬੱਚਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਖੰਡੀ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ 5000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਕਲਾ ਵਰਤੇਗੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਲਾ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ, ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਆਏ ਸੀ, ਵੀ 2 ਵੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰਾਂ ਵੱਲ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ, ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ, ਉਹ ਫालतू ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਮਾੜਾ ਮਾਲ ਪੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰਸ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, PCO, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? PCO ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲ ਆਫਿਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਜੀ? PCO ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਭਾਵ ਚੈਲੰਜ ਕਹੋ, ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਤੱਕ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਣਾਓ।
ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 262 ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ 4 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ 2 ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ 1 ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ 2 ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਪਲੱਸ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਟਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਲ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਰ ਵੱਡੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਔਰ ਇਹ ਮਲਟੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਈਜੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਸਿਓ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 1346 ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਆਵੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਨ ਉਬੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 3 ਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 15 ਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਨੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਰਮੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ, ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਕਾਲੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨੀਚ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੂਦਰ ਮੰਦਿਰ में प्रवेश ना करें, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲੰਗਰ ਹਾਲ में शूद्र प्रवेश ना करें। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜੋੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਤੁਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਰਨ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਸਟ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸਮਾਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਕੈਚੀ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਰਸਰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ 'ਚ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨੀਚੇ, 2018 ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਡਿਲੇਮਾ, ਵੂਡ ਇਨ ਪੋਲਸ ਸ਼ੂਡ ਅਵੇ ਫਰਮ ਸ਼ਾਈਨਸ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੂਡ ਇਨ ਪੋਲਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਿਸਨੇ ਫਲੈਗ ਪਕੜਿਆ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸਰਨੇਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਤੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਮਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੂਖਮ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਮਨ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਛੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਜਰ ਹਰਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੌਜਲ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ ਜਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਭੌਜਲ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਰੋਇਆ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਬਾਡੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੌੜੀਆਂ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ, ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜੋ ਕੰਪੇਅਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੁੱਲ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਪੁੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਤਨ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਿਚਲੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਥੈਂਕਸ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਹੌਕਿਆ ਸਲਾਹੀ ਕਿਰਮਜੰਤ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੋਣ, ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ, मैंने किसी को सुनिया सी, किसी को की लुधियाने के डिप्टी कमिश्नर सी जी, लुधियाने के डिप्टी कमिश्नर ने किते मैं उन्होंने सामने ये गल कह दी हरमंदर ये शरीर है, बड़ी पुरानी गल, तो उन्होंने कहा कहते जी जिवें हरमंदर साहब दे विच असी बड़ी पवित्र चीज़ां लैके अंदर जाने आ, गलत चीज़ां हरमंदर दे अंदर गुरुद्वारे दे अंदर नहीं अलाउड, इस तरह ही ये शरीर हरमंदर है। असी अखां तो भी गलत चीज़ अंदर नहीं जान देनी, ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਦ ਮੰਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਸੁਚੇਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। हाँ जी, दिल्ली तो वीर जगप्रीत सिंह जी का हाथ खड़ा है जी। हाँ जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, स्वागत है संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी तत्त ज्ञान की गल वीर रुपिंदर सिंह जी ने की है। असल दे विच जो गुरु नानक दे घर दा मिशन है वो नाम ते आधारित है। नानक के घर केवल नाम। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਜੀ ਸੂਖਮ ਅਗਮ ਹੈ, ਕਿਤ ਬਿਤ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਭਰਮ ਕੱਟੀਐ, ਅਚਿੰਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਇਹ ਅਚਿੰਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵੇਖ ਤੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਰਮੰਦਰ ਸ਼ਬਦੈ ਖੋਜੀਐ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਲਿਓ ਸਮਾਲ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਸਦਕੇ ਉਸ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵੇਖ ਤੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਰਮੰਦਰ ਸ਼ਬਦੇ ਖੋਜੀਐ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਲਿਓ ਸਮਾਲ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਾਮਨ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੁਰ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਦ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। और रुपिंदर जी ने और डॉक्टर हरप्रीत जी ने जिन्नी मेहनत नाल ये चीज तैयार की सी, मैं महसूस करदा ये चीज जरूर सानू अज हिला रही है कि शरीर भी हरमंदर है। हाँ जी बेटा जी, हरविंदर सिंह जी। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। हाँ जी बेटा। वीर जी मैं बेनती करनी सी, भाई जसविंदर सिंह जी खालसा जो इंग्लैंड तो अपने आए सी। हाँ जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ, ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ
ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮੈਥੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਬਾਣੀ ਸਮਝੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਰਸਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤਾਂ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਏਕਮਨੂਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਵੀਰ ਜੀ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਕਲ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ 84 ਕਦਮ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣ 'ਚ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਜਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਪਾਠ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ। ਨਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 68 ਜਿੱਠਾ ਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ, 84 ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂ 68 ਤੀਰਥ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ 260 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਤਨ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੋਜੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ।
ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ, ਸੁਣਾਈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਗੇਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 2 ਮਿੰਟ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੁੱਝੋ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੇਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖਵਾਇਆ ਜੀ। ਐਡਾ ਵਧੀਆ, ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਕੇਕ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਿਜੋਇਸ ਕਰਕੇ, ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚੁੱਭੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਲਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਵਾਈ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੀ ਕੌਮ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ। ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਧਾਈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ? ਕਿ ਇਸ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਦ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, YouTube ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੰਦ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹਰਮੰਦਰ ਪਲੀਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਸ ਖਾ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਵੀ, ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਪਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਖੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗੰਦ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗੰਦ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਜੀ? ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 1-2 ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਏਕਮ ਨੂਰ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਘਾਟੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤ ਹੈ ਬੌੜ ਜਨਮ ਨਾਵਾ, ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਸਿਆਲ ਸੇਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ਹਮ ਨਾਹੀ ਚਿੰਤ ਪਰਾਈ ਰਹਾਓ। ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੀਰਥ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਕੁ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਲਟੀਪਰਸਟੀ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਵੰਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਮਾਲਕ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਪੂਰੀ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖੇ ਮਨ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਣੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਸਜੋਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਕਮਾਂਡ ਜੀ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਰਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਧੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ ਐਕੂਰੇਟ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਿਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਫ੍ਰੀ YouTube ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ YouTube ਚੈਨਲਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਚਾਟਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਚਾਟਸਾਲ CHATSAL। ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਪਟਨ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਐਂਡ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ, ਇਜ਼ ਲੈਸ ਕਾਸਟਲੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਬਸਾਈਟਸ, ਐਪਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਪੀਕਰਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ਾਨ, ਫਿਰ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੋਹਿਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੋ ਅੱਜ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਰਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਰਾਦਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਸੇਮ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੁੜੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ। ਕਰੋਗੇ ਗੱਲ, ਮਿਲੇਗਾ ਹੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆਣਗੇ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।